సో రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. కనెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. शिवशक्त्या युक्तो ओम शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान् विकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संशुद्ध्यैनं भजति भसितोद्दोलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्याम् उदयविधिमुद्दिश्य दयया గురుగారు ఒక్క సనాథాభ్యాం జజ్ఞే ఏమైందండి? అయ్యో ఏం లేదండి, నా దగ్గర ఇది నోట్స్ లేదు, ఇది స్క్రీన్ మూవ్ అవుతున్నట్టు. 41 ఒక శ్లోకం ముందు చెప్పాను, 42 నుంచి చెప్పాలి, 41 చెప్పా ఈరోజు అంతే, ఇంకేం లేదు. పర్లేదు, ఏం కదా.
सनाधाभ्यां जज्ञे जनक जननी मज्जगदिदम् गतैर्माणिक्यत्वम् गगनमणिभिः सान्द्रघटितम् किरीटं ते हैमम् हिमगिरिसुते कीर्तयति यः तनीडे यच्छायाचुरणशबलम् चन्द्रशकलम् धनुषौनाशीरम् किमिति न निबध्नाति धिषणाम् दुनोतु द्वान्तं नः दुनोतु द्वान्तं नः धुनोतु ध्वान्तं नः तुलितदलितेन्दीवरवनम् घनस्निग्धं श्लेक्ष्णम् चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये वलमदनवाटी विटपिनाम् तनोतु क्षेमं नः तनोतु क्षेमं नः तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाह स्रोतः सरणिरिव सीमंत सरणिः वहन्ति सिन्दूरम् प्रबल कबरी भारतिमिरद्विषाम् बृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम् अराळै स्वाभाव्यात् अलिकलभसश्रीभिरलकैः परीतं ते वक्त्रम् परिहसति पङ्केरुहरुचिम् दरस्मेरे यस्मिन् दशन रुचि किंजल्करुचिरे सुगंधौ माद्यन्ति स्मरदहन चक्षुर्मधुलिहः ललाटं लावण्यद्युति विमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये
మకుట ఘటితం చంద్రశకలం విపర్యాసన్యాసాత్ సన్యాసాత్ ఉభయమపి సంభూయ చ మిధః సుధాలేపస్యూతిః పరిణమతి రాకాహి మకరః భ్రువౌ భుగ్నే కించిత్ భువన భయ భంగ వ్యసనిని త్వదీయే నేత్రాభ్యాం మధుకర రుచిభ్యాం ధృతగుణం ధనుర్మన్యే సవ్యేతర కరగృహీతం రతిపతేః ప్రకోష్ఠే ముష్టౌ చ స్థగయతి నిగూఢాంతరము మే అహసూతే సవ్యం తవ నయనమర్కాత్మకతయా త్రియామం వామం తే సృజతి రజనీనాయకతయా తృతీయా తే దృష్టిః దరదలిత హేమాంబుజ రుచిః సమాధత్తే సంధ్యాం దివస నిశయోరంతరచరీం విశాలా కళ్యాణి పుటరుచిరయోధ్యాకువలయైః కృపాధారాధారా కిమపి మధురా భోగవతికా అవంతి దృష్టిస్తే బహునగర విస్తార విజయ బహునగర విస్తార విజయ నామ వ్యవహారణ యోగ్య విజయతే ధ్రువం తత్తన్నామ వ్యవహార యోగ్య విజయ ధ్రువం వ్యవహరణ యోగ్య విజయతే విజయతే కవీనాం సందర్భస్తబక కవీనాం సందర్భస్తబక మకరందైకరసికం మకరందైకరసికం కటాక్షవ్యాక్షేప కటాక్షవ్యాక్షేప భ్రమర కలభౌ కర్ణయుగలం చంతౌ దృష్ట్వా తవ నవరసాస్వాద తరలా
तव नवरसाद्वादतरलौ वसूया संसर्ग सूया संसर्गादलिन वयु वसूया संसर्गात् सूया संसर्गात् अलिकनयनं किञ्चिदरुणम् अलिकनयनं किञ्चिदरुणम् शिवे शृङ्गाराद्र शिवे शिवे शृङ्गाराद्र तदितरजने रजने कुत्सनपरा सनपरा सरोषा गङ्गायां सरोषा गङ्गायाम् गिरीश नयने गिरिशनयने विस्मयवती विस्मयवती गिरीश चरिते विस्मयवती गिरिशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्य जननी सखीषु स्मेराते शुस्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा मयि जननि दृष्टिः सकरुणा शिवे शृङ्गारार्धा शृङ्गारता शिवे शृङ्गारार्द्रा शिवे शृङ्गारार्ता तदितरजने कुत्सनपरा सरोषा गङ्गायाम् सरोषा गङ्गायाम् गिरिशचरिते विस्मयवती गिरिशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता राहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्य जननी सरसिरुह सौभाग्य जननी सखीषु स्मेराते सखेषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा मयि जननि दृष्टिः सकरुणा నమస్కారం. ఈరోజు మనం అమ్మవారి చూపుల గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇదివరకు కూడా అమ్మవారి దృష్టి గురించే మనం చెప్పుకున్నాం. అమ్మవారి వల్లనే పగలు రాత్రి సంధ్యలు అవన్నీ అమ్మవారి యొక్క చూపుల వల్ల ఏర్పాటవుతాయని చెప్పి అనుకున్నాం. ఇక అమ్మవారి దృష్టి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం చెబుతూ ఆ దృష్టిలో నవరసాలు ఉంటాయి అనేది చెప్తున్నారు స్వామి. జనని అమ్మా తల్లి, తే దృష్టి నీ దృష్టి నీ చూపు, అమ్మా నీ చూపు శివే శృంగారార్ద్ర, శివే సదాశివుని పట్ల, అంటే శివుని వైపు చూసినప్పుడు శృంగార ఆర్ద్ర, శృంగార రసంతో కూడుకొని ఉంటుంది. శృంగారం అంటే ఆసక్తి అని అర్థం. ఇక్కడ అమ్మవారికి నిరంతరం పరమేశ్వరుని యందు ఆసక్తి ఉంటుంది. పరమేశ్వరునికి అమ్మవారి యందు ఆసక్తి ఉంటుంది. తదితర జనే, తత్ అతని కంటే, ఎవరికంటే పరమేశ్వరుని కంటే, ఇతర జనే ఇతరములైనటువంటి వారి పట్ల కుత్సన పరా,
అంటే కుత్సనము అంటే రోత అని అర్థం, అసహ్యం అని అర్థం. అంటే పరమేశ్వరుని పట్ల ఎంత ఆసక్తితో చూస్తుందో మిగిలినటువంటి పరపురుషుల పట్ల అంత రోతగా చూస్తుంది అని అర్థం. అంటే అమ్మవారి యొక్క పాతివ్రత్య మాహాత్మ్యాన్ని చెప్తున్నాడు ఈ మాట ద్వారా. శివే శృంగారార్ధ్ర, శివుని పట్ల మాత్రం ఆసక్తి కలిగినటువంటి చూపులతో ఉంటుంది అమ్మ. తదితర జనే అంటే పరమశివుడు కాకుండా మిగిలినటువంటి వారి పట్ల కుత్సనపర, రోత కలిగి ఉంటుంది అని అర్థం. ఇక్కడ శృంగార రసం అనేది చెప్పాడు ఫస్ట్ హాఫ్ లో. సెకండ్ హాఫ్ లో కుత్సనపర అన్నప్పుడు ఇష్టం లేనటువంటిది, అంటే బీభత్స రసం అన్నమాట. అది అసహ్యంగా ఉంటుంది, రోతగా ఉంటుంది. ఆ సెకండ్ హాఫ్ లో మనకు బీభత్స రసాన్ని చెప్పాడు. తర్వాత గంగాయాం సరోష, సరోష గంగాయాం, గంగ పట్ల రోషము కలిగినటువంటిది, రౌద్రము కలిగినటువంటిది, కోపం కలిగినటువంటిది అని అర్థం. ఎందుకు గంగ పట్ల కోపము అంటే సవతి గనుక, అంటే తనకంటే నెత్తిపై నెక్కి కూర్చున్నది అని ఆమెకు రోషం ఉంటుంది. అది రౌద్ర రసం, కోపంతో కూడుకొని ఉంటుంది. తర్వాత గిరిశ చరితే, అంటే గిరిశ నయని అనేది కూడా ఒక పాఠం ఉంది, కానీ గిరిశ చరితే అనేది సరైనటువంటి పాఠం. గిరిశ చరితే, గిరిశ అంటే పరమేశ్వరుడు అని అర్థం. ఆ గిరిశ చరితే పరమేశ్వరుని యొక్క చరిత్ర పట్ల, ఆయన యొక్క గాథల పట్ల, ఆయన చేసినటువంటి పనుల పట్ల విస్మయవతి, ఆశ్చర్యం కలిగినటువంటిది అని అర్థం. ఆశ్చర్యం కలిగినటువంటిది, ఆశ్చర్యం అనేది అద్భుత రసాన్ని చూపిస్తుంది. అయ్యో అలా ఎలా చేశారండి, ఎట్లా చేశారండి, ఏమి చేశాడు ఆయన అంతగా చేయడానికి? అంటే త్రిపురాసుర సంహారం మొదలైనటువంటివి చేశాడు. త్రిపురాసురులు అనేటువంటి రాక్షసుల్ని వధించాడు ఆయన. అంత పరాక్రమవంతుడు కాబట్టి మా ఆయన అంతగాడు ఇంతవాడు అని ఆమెకు ఆశ్చర్యం అమ్మవారికి. విస్మయవతి, గిరిశ చరితే విస్మయవతి. సాధారణంగా ఆడవాళ్ళు ఏమీ లేకపోయినా వాళ్ళ ఆయన గురించి ఎక్కువగా చెప్పుకుంటుంటారు. అట్లాంటిది ఇంత ఉండి చెప్పుకోకుండా ఎట్టుంటుంది ఆవిడ? కాబట్టి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత హరాహిభ్యో భీత, హర అహిభ్య, హర అంటే పరమేశ్వరుడు, అహి అంటే సర్పము అని అర్థం. ఆయన మెడలో సర్పాలు ఉంటాయి. ఆ సర్పాలను చూడడం వల్ల ఆమె భీత, భయపడినటువంటిది. సర్పాలను చూసి ఆమె భయపడుతుంది అని అర్థం. అని భయపడితే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోవాలి కదా అని అంటే, భయం కాబట్టి ఆమె గట్టిగా పట్టుకొని ఉంది పరమేశ్వరుణ్ణి. అందుకే ఆయన అర్ధనారీశ్వరుడు అయ్యాడు. కాబట్టి శివుడు ధరించినటువంటి ఆ పాముల వల్ల ఆమె భయపడింది. దాన్ని భయానక రసం అంటాం. సఖీషు, ఇక చెలికత్తెలు, చెలికత్తెల యందు స్మేరా, సఖీషు స్మేరా, ఆ చెలికత్తెల పట్ల మొలక నవ్వు, స్మేర అంటే లేత నవ్వు అని అర్థం. వికటాట్టహాసం కాదు, నవ్వు కలిగినటువంటిది అని అర్థం. అంటే హాస్యరసం ఉంది అని అర్థం. సరసిరుహ సౌభాగ్య జనని, సరసిరుహ సౌభాగ్య జనని. సరసిరుహం అంటే పద్మం, సరస్సులో పుట్టేటువంటిది అని అర్థం. ఆ పద్మాల యొక్క సౌభాగ్య జనని, సౌభాగ్యము అంటే ఆ సంపద, భాగ్యము అని అర్థం. ఆ పద్మాల యొక్క సౌభాగ్యానికి జనని, అట్లాంటి దాన్ని ఆ సౌభాగ్యం ఏమిటి? పద్మముల యొక్క సౌభాగ్యము ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి, దాన్ని కలిగించేది అని అర్థం. ఎరుపు ఎప్పుడు వీరరసానికి సూచన. కాబట్టి అమ్మవారు సరసిరుహ సౌభాగ్య జనని అని అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఆ పద్మాల యొక్క సౌభాగ్యాన్ని కలగజేస్తుంది,
పద్మాలకు సౌభాగ్యాన్ని కలుగజేస్తుంది అని అంటే, పద్మాలకు సౌభాగ్యాన్ని ఎందుకు కలుగజేస్తుంది? పద్మాలు వికసిస్తేనే వాటికి సౌభాగ్యం. పద్మం వికసించాలంటే ఏముండల్లా? సూర్యుడు ఉదయించల్లా. సూర్యుడు ఉదయించాలంటే అమ్మ యొక్క నేత్రం తెరవాల. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, ఆమె ఒక కన్ను అహస్సూతే, పగటిని పుట్టిస్తుంది అనేసి. కాబట్టి పగటిని పుట్టించేటువంటి ఆమె కన్ను ఉన్నటువంటి కారణం చేత, అంటే సూర్యుడు ఆమె కన్నయ్య ఉన్నటువంటి కారణం చేత, సూర్యుడు ఉదయించగానే ఆమె ఏం చేస్తుంది, ఏమవుతుంది? సరసిరుహ సౌభాగ్య జనని, సరసిరుహములకు సౌభాగ్యాన్ని కలుగజేస్తుంది. అంటే అవి ఎర్రగా వికసించేటట్లు చేస్తుంది. ఆ ఎరుపు దేనికి చిహ్నము అంటే వీరరసానికి చిహ్నము. ఇప్పుడు వీరరసం కూడా వచ్చేసింది. మయి, మయి అంటే నాయందు అని అర్థం. నాయందు అంటే ఎవరు చదువుతారో వాళ్ళ యందు అని, ఎవరు వింటారో వాళ్ళ యందు అని అందరూ వర్తింపు చేసుకోవచ్చు. అక్కడేమో శంకరాచార్యులు వారు మయి నాయందు అని ఆయన చెప్పుకున్నారు. మనం చదివితే మన యందు అవుతుంది, ఇంకొకరు చదివితే వాళ్ళ యందు అవుతుంది. అంటే వాళ్ళ పట్ల సకరుణా, ఏ దృష్టి మయి సకరుణ, అమ్మవారి దృష్టి నా యందు కరుణ రసావిష్టమైనటువంటిది, కరుణ రసంతో కూడుకున్నటువంటిది అని అర్థం. అంటే నా పట్ల మాత్రం ఎవరిని ఎలా చూసినా నన్ను కరుణతో చూస్తుంది అని అర్థం. కాబట్టి భక్తుడైనటువంటి వాడు లేదా బిడ్డైనటువంటి వాడు ఎవరిని అమ్మ ఏ విధంగా అయినా చూడొచ్చుగాక, నిజానికి అలా చూస్తేనే సంసారం జరుగుతుంది. భర్తను ఒక రకంగా చూడాలి, అత్తమామలను ఒక రకంగా చూడాలి, పరపురుషులను ఒక రకంగా చూడాలి, సేవకులను ఒక రకంగా చూడాలి. ఎలా చూడాలి అనే చెప్తున్నాను. ఎలా చూడాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. కాబట్టి భర్త పట్ల ఎప్పుడూ ఆసక్తితో ఉండాలి. తదితర జనే, ఇతరుల పట్ల రోత కలిగి ఉండాలి, అంటే అనాసక్తంగా ఉండాలి అని అర్థం. సరోష గంగాయాం, సవతుల పట్ల కోపంతో ఉండాలి, అంటే సవతుల్ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అని దాని అర్థం. ఎప్పుడు మొదటిది సిద్ధిస్తుందో అప్పుడు మూడోది ఉండదు. అంటే భర్త పట్ల ఆసక్తి ఉన్నట్టు ఉంటే తర్వాత సవతలు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉండదు అని దాని అర్థం. ఇది లౌకికమైనటువంటి అర్థం, అమ్మవారికి వర్తించేది కాదు, మనం లోకంలో చెప్పుకోవాల్సింది. తర్వాత గిరిశ చరితే విస్మయవతి, భర్త యొక్క చరిత్ర అంటే ఆయన యొక్క నడవడిక పట్ల ఆమె విస్మయాన్ని పొందుతూ ఉండాలి. అంటే ఇంత చక్కనైనటువంటి మా వాడు మా ఆయన అనేటువంటి భావం నిరంతరం ఉండాలి. తర్వాత హర అహిభ్య, హర అంటే పరమేశ్వరుడు, అహి అంటే సర్పము అని చెప్పి అనుకున్నాం. అంటే భర్తకు సంబంధించినటువంటి వాళ్లతో, భర్తతో నిరంతరం దగ్గరగా ఉండే వాళ్లతో బీత దూరంగా ఉండాలి. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. భర్తకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, బంధువుల్లో ఉండే పురుషులు కావచ్చు, స్నేహితుల్లో ఉండేటువంటి పురుషులు కావచ్చు, భర్తతో నిరంతరం దగ్గర ఉండేటువంటి వాళ్లతో, భర్తతో చనువుతో ఉన్నారు కదా, భర్త చనువుగా ఉన్నారు కదా అని భార్య కూడా వాళ్లతో చనువుగా ఉండకూడదు, వాళ్లకు దూరంగానే ఉండాలి. ఇది ఇందులో చెప్పినటువంటి రహస్యం, లోకంలో ఎలా వ్యవహరించాలి అనడానికి. తర్వాత సరసిరుహ సౌభాగ్య జనని, మన మీద ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళ సౌభాగ్యానికి కారణం అవుతూ ఉండాలి. అంటే మన మీద ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకో, ఉదాహరణకి ఇంట్లో ముసలి వాళ్ళైనటువంటి అత్తామామలు ఉన్నారు, లేదా అమ్మా నాన్నలే ఉన్నారు, లేదా పసివాళ్ళు ఉన్నారు, లేదా భర్త ఉన్నాడు, వాళ్ళందరూ కూడా ఇంట్లో ఇల్లాల మీద ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళే. ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళ సౌభాగ్యానికి కారణమయ్యేటువంటిదిగా ఉండాల. వాళ్ళ పట్ల తల్లిలాగా ప్రవర్తించాలి. జనని తల్లిలాగా ప్రవర్తించాలి. అమ్మా నీకు అత్తమామలు ఉన్నారంటే అర్థం ఏమిటంటే వాళ్ళు నీకు బిడ్డలు,
మీ అమ్మా నాన్న ఉన్నారంటే అర్థం ఏమిటంటే వాళ్ళు నీకు బిడ్డలు, నీ భర్త కూడా నీకు బిడ్డ, నీ బిడ్డలు కూడా బిడ్డలు, అందరికీ నువ్వే తల్లివి. ఇంటి ఇల్లాలు, ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ తల్లి. అది ఇందులో ఉండేటువంటి రహస్యం. ఒక్కసారి ఈ భావన గనక మనలో ప్రవేశించిందంటే ఇంట్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. ఏ ఇబ్బందులు ఉండవు. అత్తమామల వల్ల కోడండ్లకు ఉండవు, కోడండ్ల వల్ల అత్తమామలకు ఉండవు, భార్యల వల్ల భర్తలకు గాని, భర్త వల్ల భార్యకు గాని ఎవరికి ఏవి ఉండదు. కాబట్టి భార్య ఎట్లా ఉండాలి అంటే అందరికీ తల్లిలాగే ఉండాలి. భర్తకు కూడా తల్లేనంటే భర్తకు కూడా తల్లే అంతే. ఎందుకు అంటే శాస్త్రం ఒక మాట చెప్తుంది. పురుషుడు సూక్ష్మ రూపంలో భార్య యొక్క గర్భంలోకి ప్రవేశించి మళ్ళీ తనే బిడ్డగా పుడతాడని ఒక మాట ఉంది. ఆత్మావై పుత్రనామాసి అని. అంటే ఒక్క బిడ్డను కన్నది భార్య అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ బిడ్డ ఎవరు? వినిపిస్తుంది కదండి? వినిపిస్తుంది. ఒక బిడ్డను కన్నది ఇల్లాలు అని అంటే అర్థం ఏమిటంటే భర్త ఆమె గర్భవాసం చేసి, భర్త యొక్క సూక్ష్మ రూపమే ఆమె యొక్క గర్భవాసం చేసి తనే బిడ్డగా పుట్టాడు అని అర్థం. బిడ్డను కన్న తర్వాత భార్య తల్లి ఆ భర్తకి. ఆ భావనతోనే భావించాలి. అది ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విషయం. సరసిరుహ సౌభాగ్య జనని అంటే తామరల యొక్క సౌభాగ్యానికి తల్లి వంటిది అని అర్థం. తామరలు ఏమిటి? కుటుంబ సభ్యులని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఒక ఇల్లాలు ఆ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ తల్లి. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటిది ఇచ్చి వాళ్లకు కావలసినటువంటి వాటిని ఇస్తూ ఉండాలి అని దాని అర్థం. సఖీషు స్మేరా అంటే సఖీజనులు అంటే సేవకులు అని అర్థం. పని ఎప్పుడు ఎట్లా చేయించుకోవాలి పని వాళ్ళ దగ్గర అంటే అరిచి చేయించుకోవడం కాదు, నవ్వుతూ పని చేయించుకోవాలి అని అర్థం. నవ్వుతూ పని చేయించుకోవాలి. పని చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలి. ఇది ఇందులో ఉన్నటువంటి లౌకికమైనటువంటి అర్థం. లౌకికమైనటువంటి అర్థం. ఈ లౌకికమైనటువంటి అర్థాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే ఇది వెంటనే పనికొచ్చేది మనకు లౌకికమైనటువంటి అర్థం. అది ఎందుకు చెప్తాం అంటే వెంటనే ఇది పనికొస్తుంది. ఇప్పటికిప్పుడే మనం కుటుంబానికి అన్వయం చేసేసుకోవచ్చు, జీవితానికి అన్వయం చేసేసుకోవచ్చు. పారలౌకికమైనటువంటిది ఆ అర్థం ఏమిటి అంటే అమ్మవారి యొక్క చూపుల్లోనే నవరసాలు ఉన్నాయి అని అర్థం. నవరసాలు ఉన్నాయి చూపుల్లో అని ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే సృష్టి అంతా కూడా నవరసాలతో కూడుకున్నటువంటిదే. ఈ సృష్టిలో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే శృంగారం ఉంది, శాంతము ఉంది, బీభత్సం ఉంది, భయానకం ఉంది, అద్భుతం ఉంది, హాస్యము ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఏముందో అవన్నీ కూడా అమ్మవారి యొక్క కంటి చూపు వల్ల ఏర్పడినటువంటివి అని చెప్పడం. దానికి ఏమిటంటే అమ్మ కన్ను తెరిస్తే సృష్టి జరుగుతుంది, అమ్మ కన్ను మూస్తే ప్రళయం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ చూపుకు ఉన్నటువంటి శక్తి అంత గొప్పది.
కానీ బిడ్డల యందు మాత్రం కరుణారసమైనటువంటి దృష్టి ఉంటుంది. అందుకని మనం అందరం నిరంతరం అమ్మవారికి బిడ్డలుగా మారిపోవాలి, బిడ్డలుగా ఉండాలి. మనం మారిపోయేది ఏమీ లేదు కొత్తగా, మనం బిడ్డలమే. కాకపోతే అది మనం గుర్తించడం లే. మనం తల్లిని మనం గుర్తించగలిగినామంటే మనం బిడ్డలమని లెక్కలోకి ఎక్కిపోతాం. ఆమెమో చాక్లెట్ సిద్ధంగా పెట్టుకొని రెడీగా ఉంది, పిల్లోడు వస్తే ఇద్దామని. మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీధులు ఎంబడబడి తిరుగుతూ ఉన్నాం చాక్లెట్ దొరుకుతుందేమో అని. ఎందుకు? అమ్మ దగ్గరికి పోతే అన్ని ఇస్తుంది కదా. కాబట్టి పిల్లవాడు ఏది గ్రహిస్తాడంటే వాడికి ఏవైనా కావాలంటే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాడు. అంటే మనకు చిన్నప్పుడు ఉంటుందండి ఈ జ్ఞానం, పెద్దయ్యే కొద్దీ అజ్ఞానం మనల్ని ఆవరిస్తుంది. కారణం ఏమిటంటే మనం పెరిగి పెద్దయ్యే క్రమంలో మనల్ని అహంకారం వచ్చి చేరుతూ ఉంటుంది మనలో. నాకు అది తెలుసు, ఇది తెలుసు, నేను 10వ తరగతి పాస్ అయినాను, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినాను, డిగ్రీ చదువుకున్నాను, నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది, నేను అంత సంపాదిస్తాను, నేను ఎంత సంపాదిస్తున్నాను, నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను, తండ్రి అయ్యాను. ఈ మెల్లమెల్లగా ఈ అహంకారం వచ్చే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే అమ్మకు దూరం అయిపోతాం. కానీ అమ్మేమో సిద్ధంగా ఉంటుంది. నువ్వు అమెరికాలో ఉన్నా, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా, మా వాడు ఎప్పుడు వస్తాడా, వండి పెడదాం, వాడికి కావాల్సింది చేసి పెడదామని అమ్మ సిద్ధంగానే ఉంటుంది. నువ్వే వెళ్ళడం లేదు. కాబట్టి మనం మార్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే మయి తే దృష్టి సకరుణ. నా యందు అమ్మ దృష్టి ఎప్పుడు కరుణారసపూరితమై ఉంటుంది. కాబట్టి అమ్మవారి దృష్టిలోకి మనం చేరుకోవాలి, అమ్మవారి దగ్గరికి మనం చేరుకోవాలి అనేటువంటి సందేశం ఈ శ్లోకంలో ఉంది. ఇందులో ఏమైనా సందేహం ఉందండి? ముందుకెళ్ళొచ్చునా? వెళ్ళొచ్చండి. సంతోషం. మరొక్క మారు అనేసి వెళ్దాం. శివే శృంగారార్ద్ర శివే శృంగారార్ద్ర తదితర జనే కుత్సన పరా తదితర జనే కుత్సన పరా సరోషా గంగాయాం సరోషా గంగాయాం గిరిశ చరితే విస్మయవతి గిరిసచరితే విస్మయవతి హరాహిభ్యో భీతా హరాహిభ్యో భీతా సరసిరుహ సౌభాగ్య జననీ సరసిరుహ సౌభాగ్య జననీ సఖీషు స్మేరాతే సఖీషు స్మేరాతే మయి జనని దృష్టి సకరుణా. మయి జనని దృష్టి సకరుణ. నేను చెప్పకూడదు కానీ చెప్తే మంచిదని చెప్తున్నా. ఎక్కడైనా భార్యాభర్తల మధ్య ఏవైనా కాస్త తేడా ఉన్నప్పుడు పురుషుడు గాని స్త్రీ గాని ఈ శ్లోకాన్ని పదే పదే పఠించడం వల్ల అవి తొలగిపోతాయని చెప్పి గురు పరంపరలో చెప్పేటువంటి మాట. అంటే మనం ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మనం ప్రతి శ్లోకానికి ఒక ఫలితం అయితే ఉంది. ఆ ఫలితాలని చెప్పుకోకుండా అన్నింటినీ చదవాలి, కాబట్టి సంపూర్ణంగా జీవితం అంతా ఆనందంగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకో చెప్పాలని అనిపించింది, అందుకోసం అని చెప్పాను. ఎవరైనా మన దృష్టిలో అట్లా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటే సింపుల్ గా ఒక పేపర్ మీద రాసిచ్చేసి, అమ్మ ప్రతిరోజు ఎన్నిసార్లు వీలైతే అన్నిసార్లు దీన్ని చదువుకో అని చెప్పంటే భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది అని చెప్పి గురు పరంపర ద్వారా చెప్పినటువంటి విషయం. తర్వాత శ్లోకంలోకి మనం వెళ్తున్నాం. గతే కర్ణాభ్యర్ణం గరుత ఇవ పక్ష్మాని దధతి గరుత ఇవ పక్ష్మాని దధతి పురాం భేతుం భేతుం గతే కర్ణాభ్యర్ణం గతే కర్ణాభ్యర్థం
గరుత ఇవ పక్ష్మాని దదతి గరుతైవ పక్ష్మాని దదతి పురాం భేత్తుః పురాం భేత్తుః చిత్త ప్రశమరస చిత్త ప్రసమరస విద్రావణ ఫలే విద్రావణ ఫలే చిత్త ప్రశమరస విద్రావణ ఫలే ప్రసమరస విద్రావణ ఫలే ఫలే ఇమే నేత్రే ఇమే నేత్రే గోత్రాధరపతి కులోత్తంస కలికే గోత్రాధరపతి కులోత్తం సకలికే గోత్రాధరపతి గోత్రాధరపతి కులోత్తంస కలికే కులోత్తం సకలికే తవాకర్ణాకృష్ట 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 స్మరశర విలాసం కలయతః సరసర విలాసం కలయతః స్మరశర విలాసం కలయతః స్మరసర విలాసం కలయతః గతే కర్ణాభ్యర్ణం గతే గరుత ఇవ పక్ష్మాని దధతి ఇవ పక్ష్మాని దదతి పురాం భేత్తుః పురాం భేత్తుః చిత్త ప్రశమరస విద్రావణ ఫలే ప్రసమరస విద్రావణ ఫలే ఇమే నేత్రే ఇమే నేత్రే గోత్రాధరపతి కులోత్తంస కలికే గోత్రాధరపతి కులోత్తం సకలికే తవాకర్ణాకృష్ట తవాకర్ణాకృష్ట స్మరశర విలాసం కలయతః స్మరసర విలాసం కలయతః ఇక్కడ కూడా అమ్మవారి నేత్రాలనే వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. అమ్మవారి నేత్రాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇందాక మనకు చూపుల్ని వర్ణించారు, ఇప్పుడు మొత్తం నేత్రాలు ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. గోత్రాధరపతి కులోత్తంస కలికే. అమ్మా గోత్రాధరపతి, గోత్రాధరపతి అంటే గోత్రాధరము అంటే పర్వతం అని అర్థం. గోత్రాధరపతి అంటే పర్వతాలకు రాజు, పర్వతాలకు రాజు హిమవంతుడు. గోత్రాధరపతి కుల, గోత్రాధరపతి అంటే హిమవంతుని యొక్క కుల వంశమునందు ఉత్తంస, ఉత్తంసము అంటే తలలో పెట్టుకునేటువంటి భూషణం అని అర్థం, శ్రేష్టమైన అని అర్థం. గోత్రాధరపతి కుల ఉత్తంస, శ్రేష్టమైనటువంటి హిమవంతుని కులంలో పుట్టినటువంటి కలికే, పూమొగ్గ లాంటి ఓ తల్లి అమ్మా పార్వతి అని అర్థం. హిమవంతుని కూతురు కాబట్టి హైమవతి, పర్వతరాజు కూతురు కాబట్టి పార్వతి, కాబట్టి అమ్మా పార్వతి అనే మాట అన్నాడు. ఎందుకు చెప్తున్నాడు? ఒక కన్య యొక్క గొప్పతనం ఆమె ఏ వంశంలో పుట్టింది అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకని గోత్రాధరపతి కులోత్తంస కలికే అన్నాడు అమ్మవారిని. గోత్రాధరపతి హిమవంతుడు, ఆ హిమవంతుని యొక్క కులంలో పుట్టినటువంటి శ్రేష్టమైన మొగ్గ లాంటి దానివి అని అర్థం. ఇక్కడ విరోధాభాసం ఉంది. ఏమిటంటే హిమవంతుడు పర్వతం, అదేమో కఠినంగా ఉంటుంది. కలికే అంటే పువ్వు మొగ్గ అని అర్థం, మొగ్గ ఏమో మృదువుగా ఉంటుంది.
ఆమె పర్వతరాజు పుత్రికైనప్పటికీ చాలా మార్ధవంగా సౌకుమార్యంగా ఉంటుంది అని చెప్పడం ఇందులో రహస్యం. కాబట్టి గోత్రాధరపతి కులోత్తం సకలికే అంటే హిమవంతుని కులములో పుట్టి పువ్వు మొగ్గలాంటి తల్లి తవ నీ యొక్క ఇమే నేత్రే తవ చివరి పాదంలో ఉంటుంది. మూడో పాదంలో ఉండేటువంటి ఇమే నేత్రే, ఈ రెండు కళ్ళు, నేత్రే అంటే కన్నులు అని అర్థం, రెండు ద్వివచనం. ఇమే నేత్రే ఈ రెండు కన్నులు ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే కర్ణాభ్యర్ణం గతే. మళ్ళీ మొదటికి రావాలి. కర్ణ అభ్యర్ణం గతే. కర్ణము అంటే చెవి, అభ్యర్ణం అంటే సమీపం అని అర్థం. చెవి యొక్క సమీపానికి వెళ్ళాయి. ఇది వరకు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. అమ్మవారి యొక్క కనులు అమ్మవారి చెవుల దాకా వ్యాపించి ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి శ్లోకంలో. అమ్మవారి యొక్క కనులు ఆ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి కారణం చేత ఆ అగ్ని నేత్రం అరుణిమను దాల్చింది, మూడో నేత్రం అసూయతో అనే విషయం మనం ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ అదే మాట చెప్తున్నాడు. అమ్మవారి యొక్క కనులు కర్ణాభ్యర్ణం గతే. కర్ణాభ్యర్ణం అంటే చెవికి సమీపంగా వచ్చాయి. గరుత ఇవ. గరుత అంటే గరుత్ అంటే రెక్కలు అని అర్థం, లేదా ఈకలు అని అర్థం. గరుత ఇవ పక్ష్మాని. పక్ష్మములు అంటే కనురెప్పలు. గరుత ఇవ పక్ష్మాని రెక్కలు అంటే పక్షి రెక్కల్లో ఉండేటువంటి ఈకలు అని అర్థం. మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే బాణానికి ఒకవైపు మనం ఉంటుంది, రెండో వైపు ఈకలు కట్టుంటారు. ఎందుకు ఈకలు కడతారు అంటే అది చేత్తో పట్టి లాగినప్పుడు మెత్తగా ఉండడం కోసం, చెయ్యి నొప్పి పుట్టకుండా మెత్తగా ఉండడం కోసం ఈకలు కట్టుంటారు వెనక వైపున. మనకు కనిపిస్తుంది అది. ఏరో వేసేటప్పుడు మనం ముందు వైపు మొనదేలినట్టు వేస్తాము, వెనక వైపు కొంచెం వెడల్పుగా ఉండేటట్టు వేస్తాం. ఆ వెడల్పుగా ఉండేటువంటివి ఏమిటంటే పక్షి ఈకలు కట్టుంటారు మెత్తగా ఉండడం కోసం అని బాణానికి. ఆ విధంగా ఇక్కడ ఏమిటి, అమ్మవారి ఆ బాణానికి, కనులనేటువంటి బాణానికి పక్ష్మాని కనురెప్పల యొక్క వెంట్రుకలు దదతి ధరించుచున్నవై. అంటే ఆ కళ్ళు ఎక్కడి వరకు వ్యాపించాయి, చెవుల వరకు వ్యాపించాయి. అంటే లాగారు అని అర్థం, బాణాన్ని లాగారు. లాగినప్పుడు ఆ బాణానికి వెనకాల కట్టుండేటువంటి ఈకలు ఏమిటి అంటే అమ్మవారి యొక్క కనురెప్పల్లో ఉండేటువంటి వెంట్రుకలు, కనురెప్పల్లో ఉండేటువంటి వెంట్రుకలు అవి ఉన్నాయి. అది ఎందుకు అంటే పురాంబేత్తు, త్రిపురాసుర సంహారం చేసినటువంటి శివుని యొక్క చిత్త ప్రశమ రస విద్రావణ ఫలే. పురాంబేత్తు శివుని యొక్క చిత్త మనస్సులోని ప్రశమ రసము. ప్రశమము అంటే శాంతరసం అని అర్థం. శాంతరసం ఆయన మనసులో ఎప్పుడుంది, ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఉంది. దాన్ని విద్రావణ, దాన్ని పోగొట్టింది. ఎప్పుడు పోగొట్టింది? మన్మధుడు బాణం వేసినప్పుడు, ఆయన కనులు తెరిచినప్పుడు, అమ్మవారిని చూసినప్పుడు అప్పటి వరకు ఉండేటువంటి ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి తపస్సు చేసుకోవాలనేటువంటి శాంతరసం పోయి ఆయనలో శృంగార రసం పుట్టింది. ఆ విధంగా ఆ అయ్యవారిలో, పరమేశ్వరునిలో శృంగార రసం పుట్టించడం కోసం మన్మధుని బాణాలు సరిపోవు. మన్మధుడు బాణాలు వేస్తే ఆయన్ని కాల్చేశాడు ఈయన. మరి అమ్మవారు చూపులతో ఆయన్ని శృంగార రసంలోకి దించగలరు. కాబట్టి అమ్మవారి యొక్క చూపులు అనేటువంటి బాణాన్ని ఆకర్ణాంతం లాగారు.
మామూలుగా బాణం వేసేటప్పుడు ఆకర్ణాంతం లాగడం అని ఒక పని ఉంది, ఒక మాట ఉంది. అంటే ఎడమ చేత్తో విల్లును పట్టుకుంటారు, ఆ నారికి బాణాన్ని సంధిస్తారు, కుడి చేత్తో దాన్ని లాగుతారు. కుడి చేత్తో దాన్ని లాగడం ఎంతవరకు లాగుతారంటే ఇట్లా చెవిది వరకు లాగుతారు. ఇదేమో ఇట్లా పొడవుగా పెట్టుకొని ఉంటారు. అట్లా ఎంత వెనక్కి లాగగలిగితే అంత వేగంగా బాణం వెళ్తుంది అనేది ఆ ధనుర్విద్యలో అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. కాబట్టి ఎంత వెనక్కి లాగగలిగితే అంత శక్తివంతంగా బాణం వెళ్తుంది. అందుకనే అమ్మవారి యొక్క కనులు ఎంత చెవి దగ్గరకు లాగే ఉంటే అంత వేగంగా పోయి అంత ప్రశాంతమూర్తి అయినటువంటి, అంత శాంత స్వరూపుడైనటువంటి, అంత తపస్సంపన్నుడైనటువంటి, అంత నిస్పృహ కలిగినటువంటి, అంత వైరాగ్య సంపన్నుడైనటువంటి పరమశివునిలో కూడా శృంగారాన్ని కలిగించగలిగినటువంటి చూపులు అని అర్థం. అవి ఏం చేసింది? ఆకర్ణాకృష్ట, ఆకర్ణ అంటే చెవుల వరకు ఉండేటువంటి ఆకృష్ట లాగబడిన స్మరశర విలాసం కలయత. ఆ కన్నులు ఎలా కనిపిస్తూ ఉన్నాయంటే ఆకర్ణ అంటే చెవుల వరకు, ఆకృష్ట అంటే లాగబడిన, స్మరశర స్మరుడంటే మన్మధుడు, మన్మధుని బాణం యొక్క స్మరశర అంటే మన్మధుని బాణం యొక్క విలాసం వలె కలయత కనిపిస్తున్నాయి అని అర్థం. అంటే ఏం చెప్పలేదు, సింపుల్ గా ఏం చెప్పాడు? అమ్మవారి యొక్క కనులు చెవులు దాకా వ్యాపించున్నాయి, అంత పెద్ద పెద్ద కనులు అని అర్థం. సరే, అలా ఎందుకు వ్యాపించాయి అనే దానికి క్వశ్చన్ మార్క్. మళ్ళీ ఎందుకు వ్యాపించాయి అని అంటే పరమేశ్వరుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు, ఆయనలో శాంతరసం ఉంది. శాంతరసం ఉన్నప్పుడు సృష్టి జరగదు, శృంగార రసం ఉంటేనే సృష్టి జరుగుతుంది. శృంగార రసం ఉత్పన్నం కావాలి అంటే ఆయనలో సంకల్పం ఉండల్లా. ఆయన సమాధి స్థితిలో ఉండేటప్పుడు సంకల్పాలు ఉండవు, సంకల్పం లేకుండా సృష్టి జరగదు. ఆ సమాధి స్థితి నుంచి ఆయన బయట వచ్చి, ఆయన సంకల్పించాల. మనకు ఉపనిషత్తు ఏం చెప్తుంది? తదైక్షత బహుశ్యాం ప్రజాయేతి, అతను నేను అనేకమయ్యదను అని సంకల్పించాడు అని చెప్పి అంటుంది. కాబట్టి పరమాత్మ యొక్క సంకల్పాన్ని అనుసరించే సృష్టి జరుగుతుంది, పరమశివుని యొక్క సంకల్పాన్ని అనుసరించే సృష్టి జరుగుతుంది. అయితే పరమశివునికి సంకల్పం కలగాలి అంటే దానికి ఒక కారణం ఉండాల. ఆ కారణం ఏమిటి అంటే అమ్మవారి యొక్క దృష్టి. అమ్మవారి యొక్క దృష్టి లేకపోతే పరమేశ్వరునిలో సృష్టి సంకల్పం కలగదు. మరి ఆ దృష్టి ఎట్లా అంటే అవి చెవుల వరకు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి కనులు, విశాలమైనటువంటి కనులు. అవి చూడ్డానికి ఎలా ఉన్నాయి అంటే మన్మధుని యొక్క బాణం వింటిలో బాణం సంధించి లాగితే ఎక్కడి వరకు? ఆకర్ణాంతం లాగితే, ఆకర్ణాకృష్ట స్మరశర విలాసం. మన్మధుని యొక్క బాణం ఆకర్ణాంతం లాగితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందట అమ్మవారి యొక్క నేత్ర సౌందర్యం. అయితే బాణం లాగినప్పుడు ఆ బాణానికి వెనకాల ఒక కూర్చుంటది, తోకలాగా ఉంటది. అదేమిటి అంటే అమ్మవారి యొక్క పక్ష్మములు, అంటే కనురెప్పలు. ఆ కనురెప్పలు బాణానికి వెనకుండేటువంటి పక్షి ఈకల్లాగా ఉన్నాయి. అలా ఉన్నటువంటివి ఎందుకు లాగారు? బాణం ఎందుకు వేయబోతున్నారు? దాని లక్ష్యం ఏమిటి? దాని ఫలితం ఏమిటి? ఏ లక్ష్యంతో ఆ బాణం వేస్తున్నారంటే పురాంభేత్తు చిత్త ప్రశమ రస విద్రావణ ఫలే. దాని ఫలితం ఏమిటి అంటే పురాంభేత్తు, త్రిపురాసురుడైనటువంటి త్రిపుర సంహారి అయినటువంటి, భేత్తు అంటే ఛేదించినటువంటి వాడు. పురాంభేత్తు అంటే త్రిపురాలను ఛేదించినటువంటి పరమశివుని యొక్క చిత్త ప్రశమ రస, ఆయన మనసులో ఉండేటువంటి శాంత రసాన్ని విద్రావణ ఫలే పోగొట్టడమే లక్ష్యంగా
అమ్మవారి యొక్క నేత్రాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే సృష్టి జరుగుతుంది. పైగా ఎందుకు మన్మధుడు పరమేశ్వరుని మీద బాణం వేశాడు అంటే, పరమేశ్వరుడి మీద బాణం వేయడానికి లోక కళ్యాణ కారణం ఒకటి ఉంది. అప్పటికే తారకాసురుడు లోకాలనంతా అల్లకల్లోలం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ అల్లకల్లోలం చేస్తూ ఉన్నటువంటి తారకాసురుణ్ణి చంపాలి అని అంటే ఏం చేయాలా? పరమేశ్వరునికి పుట్టినటువంటి బిడ్డ ద్వారా తప్ప నాకు మరణం లేకుండా ఉండాలని ఆయన వరాన్ని పొందాడు. మరి పరమేశ్వరుడేమో శాంతరసాన్ని వహించి వైరాగ్యంతో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. మరి తపస్సు చేసుకునేటువంటి వాడికి పిల్లలు ఎట్లా పుడతారు అంటే, పైగా పరమేశ్వరుణ్ణి ఎవరు పెళ్లి చేసుకోవాలి? ఎందరికో ఆశ ఉంటుంది, నేను పరమేశ్వరుణ్ణి పెళ్లి చేసుకోవాలి అని. ఆశ ఉన్నంత మాత్రాన్ని సరిపోదు కదా. పరమేశ్వరుణ్ణి ధరించగలిగిన శక్తి అమ్మవారికి మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ కారణం చేత అమ్మవారే తరువాత జన్మలో హిమవంతునికి, మేనాదేవికి, మొదట జన్మలో దాక్షాయణిగా పుట్టినటువంటి అమ్మవారు తరువాత జన్మలో హిమవంతునికి, మేనాదేవికి పార్వతి అనేటువంటి పేరుతో పుట్టింది. ఆమెకే ఉమాదేవి అని కూడా పేరు. అట్లాంటి ఉమాదేవి, పార్వతి ఇప్పుడు పరమేశ్వరుని పెళ్లి చేసుకోవాలి. దానికి అతనిలో మన్మథ భావాలు కలగాలి. పరమేశ్వరునిలో ఆ మన్మథ భావాలు కలగడం కోసం మన్మధుణ్ణి బాణాలు వేయమని చెప్పారు. ఆ బాణాలు వేయమని చెప్పినటువంటి కారణం చేత, మన్మధుణ్ణి బాణాలు వేయమని చెప్పినటువంటి కారణం చేత ఆయన ఈ పనికి పూనుకున్నాడు. అంటే ఏమిటి? సృష్టి జరగాలి. ఇది ఒక పని. ఆ సృష్టి ఎందుకు జరగాలి అంటే, అది వరకు ఉన్నటువంటి కష్టాలు పోవడానికి జరగాలి. ఏమిటి కష్టాలు అంటే, మనలో ఉన్నటువంటి రాక్షస గణాల వల్ల మనకు కలుగుతూ ఉన్నటువంటి బాధలు, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాది సమస్త శత్రువులు మనలో ఉండి మనల్ని, అనుకూల శత్రువులు అంటారు వీటిని, మనలోనే ఉంటాయి, మనల్నే బాధ పెడుతూ ఉంటాయి. ఇవి పోవాలంటే పరమేశ్వరుని యొక్క అంశ మనలో ప్రవేశించాలి. ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క అంశ మనలో ప్రవేశించాలి అంటే అమ్మవారి యొక్క చూపులు పరమేశ్వరుని మీద పడాలి. అందుకని మన్మథ భావం కలుగుతుంది. చిత్త ప్రశమనం, పరమేశ్వరునిలో ఉన్నటువంటి శాంతిని, ఆ వైరాగ్య రసాన్ని పోగొట్టి ఆయనలో శృంగార రసాన్ని కల్పిస్తే, తద్వారా సృష్టి జరిగి, అంటే ఉత్తమమైనటువంటి భావనలు మనలో కలిగి, ఆ ఉత్తమ భావనల యొక్క బలం చేత నీచ భావనలు తొలగిపోతాయి, నీచ భావనలు నశించబడతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ దీంట్లో తెలియజేయడం జరిగింది. కాబట్టి మన్మధుని యొక్క బాణాల జంట ఏది? అమ్మవారి యొక్క కనుల జంట. ఇటువైపు నుంచి ఒక బాణం, అటువైపు నుంచి ఒక బాణం. ఆ విధంగా ఈ చెవి దగ్గరికి ఒకటి, ఆ చెవి దగ్గరికి ఒకటి లాగినట్టు అంత విశాలంగా ఉన్నాయి అమ్మవారి యొక్క కనులు. ఆ కనుల్ని స్మరిస్తే చాలు, మనలో ఉన్నటువంటి ఆ స్మరశర విలాసం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది అనేటువంటిది ఈ శ్లోకానికి ఫలశ్రుతిగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయండి? గురువు గారు, ఒక రెండు సందేహాలు ఉన్నాయండి. దాంట్లో విలాసం, కలయత అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, విలాసం అంటే క్రియ అని అర్థం. విలాసం అంటే క్రియ లేదా పని. నిజానికి విలాసం అంటే అడ్రస్ అని కూడా అర్థం, చిరునామా అని కూడా. స్మరశర విలాసం కలయత అంటే మన్మధుని బాణాల యొక్క పనిని చేస్తున్నాయి. మన్మధుని బాణాలు ఏం పని చేస్తాయో ఆ పనిని ఆకర్ణాకృష్ట ఇమే నేత్రే, అమ్మవారి యొక్క నేత్రాలు ఆకర్ణాకృష్ట స్మరశర విలాసం, చెవుల వరకు లాగినటువంటి మన్మధుని బాణం ఏం పని చేస్తుందో ఆ పని అమ్మవారి నేత్రాలు చేస్తున్నాయి అని అర్థం. కలయిత అంటే కలిసి ఉండడమా? కలయత అంటే చేయడము అని అర్థం. చేయడము, కలవడం కూడా ఒక అర్థం ఉంది.
వెతకడం అని కూడా ఒక అర్థం ఉంది. కృష్ణం కలయ రాధే అని ఒక పాట ఉంది కదా. ఆ కృష్ణం కలయ రాధే అనే చోట కలయ అంటే వెతకడం అని అర్థం. ఇక్కడ కలయత అంటే చేయడము అని అర్థం. ఇవ అంటే వలే వలే ఆ విధంగా అని అర్థం. ఇక్కడ మొదటి శ్లోకంలో మొదట గతే అని ఉంది కదండి. గతే అంటే అర్థం ఏంటండి? పొందడం అని, పొందడం అని. గతే అంటే పొందడం. గతి అంటే గతి, గతే పొందినవి అని అర్థం. అంతే అండి. థ్యాంక్ యూ. చెవులు దగ్గరికి చేరుకున్నాయి అని. గతే కర్ణాభ్యర్ణం, కర్ణములకు అభ్యర్ణం సమీపంగా చేరుకున్నాయి. ఏవి? ఇమే నేత్రే, ఈ రెండు నేత్రాలు. ఇమే నేత్రే కర్ణాభ్యర్ణం గతే అని అర్థం. ఇప్పుడు మురళి కనురెప్పలు బాణం ఈ వెనకాల ఉండే ఈకలో ఎట్లా ఎలా అంటే ఇప్పుడు రెప్పల మీద వెంట్రుకలు ఉంటాయి కదా, ఈకల్లోనూ వెంట్రుకలు ఉంటాయి కదా. అవును, బాణం ఎలా వేస్తున్నాడు? చూపు బాణం అండి. చూపు బాణం. ఇప్పుడు నారికి, వింటి నారికి బాణాన్ని తగిలించినప్పుడు ఆ వెనకాల ఏం చేస్తారంటే బాణం నారి మీద కూర్చుంటది. అది ఇటు అటు జారిపోకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేస్తారంటే దానికి ఇటువైపు అటువైపు మెత్తగా ఉండేటట్టు, గట్టిగా అంటే కట్టి ఉండడానికి అనుకూలంగా ఉండేటట్టు ఈకలను పెట్టి కట్టి పెట్టుంటారు. గ్రిప్ కోసం, దారం మీద గ్రిప్ కోసం. అది మన ఏమండి? అంటే ధరించుచున్నవి అని అర్థం. చూపులు బాణాలు, కనురెప్పలు ఈకలు, ఆ బాణాన్ని చెవుల వరకు లాగడం అన్నమాట. అంతే. అంతేనా? మరొక మరి అందామా? గతే కర్ణాభ్యర్ణం గరుత ఇవ పక్ష్మాని దధతి. గరుత ఇవ పక్ష్మాని దధతి. పురాం భేత్తుః చిత్త ప్రశమరస విద్రావణ ఫలే. చిత్తప్రశమరస విద్రావణ ఫలే. ఇమే నేత్రే గోత్రాధరపతి కులోత్తం సకలికే. గోత్రాధరపతి కులోత్తం సకలికే. తవాకర్ణకృష్ట కర్ణకృష్ట స్మరశర విలాసం కలయతః. స్మరశర విలాసం కలయతః. ఈరోజు క్లాస్కు ప్రత్యేకత ఉంది. అమ్మవారి క్లాసుని ఈరోజు అయ్యగారి స్థానంలో నుంచి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రస్తుతానికి నేను అగ్నిలింగం, పంచభూత లింగాలలో అగ్నిలింగం ఉండేటువంటి తిరువన్నామలై క్షేత్రంలో ఉన్నాను. అక్కడి నుంచి ఈ పాఠం చెప్తున్నాను. అది ఈ రోజు తరగతికి ప్రత్యేకం. పాఠం అయిపోయిన తర్వాత అమ్మవారిని గురించి స్మరించుకున్న తర్వాత అయ్యవారిని చూసేదానికి వెళ్ళాలి. అరుణాచలం మీరు వెళ్ళింది? అవునండి, అరుణాచలంలో ఉన్న ప్రస్తుతానికి. సంతోషం. మీకు చెప్తే మీరు కూడా సంతోషిస్తారనే ఉద్దేశంతో చెప్పిన. అవునండి, చాలా సంతోషం అండి.
సంతోషం. తిరువన్నామలై. సంతోషం. మొదటి తిరువన్నామలై లింగం అగ్నిలింగం. తిరువన్నామలై అనేది ఏమన్నా తమిళ్ వర్డ్ అదే లేకపోతే అవును అవును తమిళ వాడు. ప్లేస్ పేరా? మలై అంటే కొండ అని అర్థం. మలయం మధు. అగ్నిలింగం కదండి. అగ్నిలింగం. అవును అవును అగ్నిలింగం. వెరీ నైస్. సో అరుణాచలం అనేది కొండ ఊరి పేరు. ఎవరైనా అమ్మా మీరు వెళ్ళారా? లేదండి, వెళ్ళాలండి. వెళ్తామని ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఓకే ఓకే. అరుణాచలం పోయినట్టున్నాం కదా, కాదా? పోలే, మీరు ఎవరు ఫస్ట్ లింగం అది, ప్రపంచంలో మొదటి అగ్నిలింగం అది. 14 కిలోమీటర్లు గిరి ప్రదక్షిణ చెయ్యాలి. అంటే ఇప్పుడే చేయాలి, తర్వాత కుదరదు ఇంకా. ఇప్పటికే 14 కిలోమీటర్లు ఒకేసారి నడవాలంటే కష్టం. అంటే ఆటోలు ఉంటాయి, మన వాహనాలు ఉంటాయి, కానీ మనం నడిచిపోవాలి. అది గొప్ప ప్రాధాన్యత. చుట్టూరా శివలింగాలు ఉంటాయి, 8 లింగాలు ఉంటాయి. దర్శనం చేసుకుంటూ మెల్లగా కాఫీ సెంటర్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు ఉంటాయి, అవి చూసుకుంటూ మెల్లగా నడుచుకోవచ్చు. ప్రాబ్లమే లేదు. 6 గంటలు పడుతుంది. చాలా మంది ప్రపంచంకి వెళ్ళి పోతున్నారు, 2 రోజులు ఉంటాను పోతే అక్కడే ఉంటున్నారు కూడా. చాలా మంది అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, బ్రిటన్ వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉన్నారు. చాలా మాట తప్పక చేసుకుంటా. అంత బాగుంటది అన్నమాట. మీకు ఎవరైనా చెప్పారండి వెళ్ళిన వాళ్ళు? వెళ్ళిన వాళ్ళు చెప్పారండి. అందులో యూట్యూబ్ లో అది చాగంటి కోటేశ్వరరావు కూడా చెప్తారు బాగా. అది చూడవలసిన ప్లేసు. అక్కడ ఒక స్వామి కూడా అరుణాచలం చూస్తా, స్వామి పేరు రమణ మహర్షి. రమణ మహర్షి ఆశ్రమం కూడా ఉంది అనేసి. అవును. మా పార్కింగ్ ఫ్రెండ్స్ అందరం వెళ్దామని ఆలోచన పెట్టుకున్నాం. చాలా సంతోషం. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పూర్ ఉన్నట్టుంది అక్కడ. అదే. నమస్కారం. నమస్కారం. నమస్కారం అండి. మధ్యలో వైఫై కట్ అయింది. సరే, ఇది వాటి విశేషాలు. అమ్మవారు అరుణాచలం గురించి విశేషాలు, తెలిసిన విశేషాలు చెప్తూ ఉంటే వింటున్నాం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటిది రమణ మహర్షి ఆశ్రమం. అవును. సరే, ఆ విశేషాలు మళ్ళీ మనం వినే ప్రయత్నం చేద్దాం. సంతోషం. ఉంటాను. నమస్కారం. మరి నమస్కారం అండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహిం మహీషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అందరికీ శుభరాత్రి అండి. నమస్కారం. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. 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 ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. నమస్కారం అండి.